بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے اب آپ کو بتائیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بحال کر دی گئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر 24، اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 3 اراکین کو بحال کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی نشستوں میں 23، پیپلز پارٹی کی نشستوں میں 2 کا اضافہ ہوا ہے۔ آئی پی پی اور قافلے کی ایک نشست بڑھ گئی۔ نون لیگ کے ارکان کی تعداد 206 سے بڑھ کر 229 ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، صوبائی اسمبلی کی 24 خواتین اور اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خواتین کی 24 میں سے 21 مخصوص نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں۔ خواتین کی ایک مخصوص نشست پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور استحکام پاکستان پارٹی کو دی گئی۔ غیر مسلموں کے لیے 3 مخصوص نشستوں میں سے 2 پاکستان مسلم لیگ نون کو دی گئی۔ غیر مسلموں کے لیے 1 نشست پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی بحالی کے بعد مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی خواتین کے لیے مخصوص ارکان کی تعداد 57 ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں پر خواتین ارکان کی تعداد 4، مسلم لیگ کاف کی خواتین کے لیے مخصوص ارکان اسمبلی کی تعداد 3 اور استحکام پاکستان پارٹی کے لیے خواتین کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ اقلیتوں کے لیے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے ارکان کی تعداد 7 ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے ارکان کی کل تعداد 206 سے بڑھ کر 229 ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 14 سے بڑھ کر 16 ہو گئی۔ مسلم لیگ کاف کے ارکان کی تعداد 10 سے بڑھ کر 11 ہو گئی۔ استحکام پاکستان کے ارکان کی تعداد 6 سے بڑھ کر 7 ہو گئی۔ ایوان میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 76، جبکہ تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 27 ہے۔ تحریک لبیک اور وحدت المسلمین کے پاس بھی ایک رکن موجود ہیں۔ 371 کے ایوان میں اس وقت ارکان کی تعداد 369 ہے۔ ایک آزاد رکن نے 1 سال گزر جانے کے باوجود حلف نہیں اٹھایا، جبکہ 1 نشست پر ضمنی انتخاب ہونا باقی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز 10 جولائی سے مکمل بند۔ سٹورز کی سپلائی چین بند کرنے کا فیصلہ 31 جولائی تک سب ختم، عملہ منتقل ہوگا۔ وفاقی حکومت نے مارچ میں خسارے کا شکار 1700 یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کے قریب ملازمین کو رضاکارانہ سپریشن اسکیم آفر کی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو دیگر اداروں میں بھیجا جائے گا۔ متوسط طبقے کی آخری امید پر تالے لگانے کی تیاریاں، حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹوروں کو حتمی طور بند کرنے کی ٹھان لی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی اسٹوروں کو 31 جولائی تک مکمل بند کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ اس بارے میں وزارت صنعت و پیداوار کو ہدایات بھی دے دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق 10 جولائی کو یوٹیلیٹی اسٹوروں کو سپلائی چین مکمل طور پر منقطع کر دی جائے گی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز ریٹائرمنٹ کے قریب والے ملازمین کو رضاکارانہ سیپریشن اسکیم دی جائے گی۔ باقی ملازمین کو دیگر اداروں میں بھجوایا جائے گا۔ ڈیزل مہنگا ہونے کے آفٹر شاکس، بسوں کے بعد ٹرینوں کے کرائے بڑھانے کی تیاریاں، ماہانہ 10 کروڑ 90 لاکھ کا اضافی بوجھ پڑ گیا۔ محکمے کا بوجھ کم کر کے مسافروں پر بوجھ ڈالا جائے گا، مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ 1 ماہ میں 2 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے۔ پہلے بسوں کے کرائے بڑھے اور اب ٹرینوں کے کرائے بڑھانے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے ریلوے پر کروڑوں کا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے۔ ذرائع ریلوے کا کہنا ہے کہ ریلوے کے سسٹم پر روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 3,50,000 لیٹر ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ ریلوے پر روزانہ کی بنیاد پر 36,36,000 روپے اور ماہانہ 10 کروڑ 90 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلوے حکام نے کرائے بڑھانے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ مالی سال 2025-26 کا آغاز کاربن لیوی کے نفاذ سے عام آدمی کی مہنگی سواری کو بھی مہنگا کر دیا۔ وفاقی بجٹ کے آفٹر شاک سامنے آنا شروع ہو گئے۔ کاربن لیوی ٹیکس کے نفاذ سے عام آدمی کی سواری مہنگی ہو گئی۔ ہونڈا کمپنی نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں 2 سے 6,000 روپے کا اضافہ کر دیا۔ 70 سی سی موٹر سائیکل 2,000 روپے مہنگی ہو کر قیمت 1,59,900 روپے کر دی گئی۔ 100 سی سی موٹر سائیکل 3,000 روپے مہنگی، قیمت 2,11,900 روپے ہو گئی۔ پہلے غریب عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ گورنمنٹ نے اور قیمتیں بڑھا کے جو سستی سواری تھی وہ بھی چھین لی ہے۔ تقریباً 70 جو تھی ہونڈا 70 1,20,000 کی تھی
اور جو چائنا کی تھی وہ 90,000 سے لاکھ روپے میں آ جاتی تھی. اس ٹائم جو ہے 1.5 لاکھ سے اوپر قیمتیں چلی گئی ہیں. وہ حکومت سے یہی کہیں گے کہ سستی کرے, غریب آدمی نہیں لے سکتا, اب تو پرانی بھی نہیں لے سکتا. 125cc موٹر سائیکل 4,000 روپے مہنگی, اس کی نئی قیمت 2,38,900 روپے ہو گئی. 150cc موٹر بائکس کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 6,000 روپے کا اضافہ کیا گیا. نئی قیمت 4,99,900 روپے ہو گئی. کمپنی نے نئی قیمتوں پر اطلاع کر دیا ہے. حکومت کو چاہیے یہ جو سی بائک کے ریٹ انہوں نے پھر بڑھائے ہیں, اس کو کم کیے جائیں, کیونکہ غریب کی سواری ہے وہ آسانی سے بندہ لے سکتا تھا, اب تو 1.5 لاکھ سے بھی اوپر ہے. غریبوں پہ رحم کریں تھوڑی سی. اب رات کو پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا, جس کی وجہ سے اب دیکھ لیں ہر چیز مہنگی کرتے جا رہے ہیں, تو غریب تو سمجھ لو مر گیا. شہری کہتے ہیں مہنگائی سے پہلے ہی زندگی, اجیرن اور گھروں کا نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے, اب ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا. ان بائکس کی قیمتوں میں یہ اضافہ ناقابل قبول ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. گراں فروشوں نے سرکاری نرخ نامے رون ڈالے. دودھ, دہی, چینی, گوشت, پھل, سبزیاں مہنگے, سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں. دودھ 230 روپے لیٹر تک فروخت ہونے لگا. دہی 180 کے بجائے 260 روپے کلو کی حد کو چھو گیا. چینی 164 کے بجائے 190 روپے فی کلو گرام, جبکہ مٹن 2400 سے 2600 روپے فی کلو گرام فروخت کیا جا رہا ہے. شہر میں گراں فروشوں کا راج ضلع انتظامیہ کاغذی کارروائیوں تک محدود. دودھ, دہی, چینی, گوشت, پھل, سبزیاں مہنگے, سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں. دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے ہے, جبکہ بازار میں 220 سے 230 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے. دہی کی سرکاری قیمت 180 روپے ہے, جبکہ بازار میں 260 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے. تاج پورہ اسکیم, مغل پورہ, شاد باغ, ہربنس پورہ, جی ٹی روڈ, مناوا پر اور دیگر علاقوں میں دودھ, دہی کی اوور چارجنگ جاری ہے. باٹا پور, جلو, مصری شاہ, بادامی باغ, گلبرگ, گلشن راوی میں دودھ, دہی کی اضافی قیمتوں پر دھڑلے سے فروخت جاری ہے. شہر میں چینی 164 کے بجائے 190 روپے فی کلو گرام فروخت جاری ہے. مٹن 2400 سے 2600 روپے فی کلو گرام فروخت کیا جا رہا ہے. بیف 1200 سے 1400 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. پھلوں پر 50 سے 150 روپے اضافی قیمت وصول کرنے کا سلسلہ جاری رہا. اسی طرح سبزیاں 10 سے 50 روپے تک مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں. بجلی میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس کے لیے بڑی ڈیمانڈ. سنگل فیس میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس میں 11,000 روپے تک اضافہ ہوگا. لیسکو نے فیس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. ڈیمانڈ نوٹس کی فیس 10 سے بڑھ کر 21,000 کی جائے گی. عام سنگل فیس میٹر کی قیمت 5,000, اے ایم آئی کی قیمت 16,000 تک ہوگی. لیسکو نے بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی. لیسکو نے سنگل فیز میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. سنگل فیز میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس میں 11,000 تک اضافہ ہوگا. سنگل فیز کنیکشن کے لیے ڈیمانڈ نوٹس کی قیمت 10 سے بڑھ کر 21,000 روپے تک ہونے کا امکان ہے. ذرائع نے بتایا کہ عام سنگل فیز میٹر کی قیمت 5,000 جبکہ اے ایم آئی کی قیمت 16,000 روپے تک ہوگی. سنگل فیز اے ایم آئی میٹر کی قیمت کی وجہ سے صارفین کو اضافی قیمت ادا کرنا ہوگی. وزارت پاور ڈویژن نے تمام تقسیم کار کمپنیوں میں اسٹیٹک میٹرز لگانے پر پابندی عائد کی ہے. لیسکو رواں مالی سال کے دوران اے ایم آئی سنگل فیز میٹرز کی خریداری کرے گی. اے ایم آئی میٹرز کی خریداری کرنے سے ڈیمانڈ نوٹس کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس سے قبل 3 فیز میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس میں 50,000 روپے تک اضافہ کیا گیا تھا. سرکاری اسپتالوں کے لیے آئے 6500 اے سی گوداموں میں بند. مالی سال 2023-24 میں 2 ارب روپے سے ایئر کنڈیشنر خریدے گئے. 2025 کا جون ختم ہوا, جولائی لگ گیا, اے سی نصب نہیں ہو سکے. سرکاری اسپتالوں میں مریض گرمی سے نڈھال ہیں, اے سی کب لگیں گے, بڑا سوال. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی سنگین لاپرواہی کا خمیازہ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں مریض بھگتنے پر مجبور. سرکاری اسپتالوں کے لیے آئے 6500 اے سی گوداموں میں بند. 1 سال بعد بھی ٹیچنگ اسپتالوں میں نئے ایئر کنڈیشنر نصب نہیں ہو سکے. حکومت نے مالی سال 2023-24 کے دوران 2 ارب روپے کے 6,500 ایئر کنڈیشنر خریدے. موسم گرما آدھا بیت گیا, ٹیچنگ اسپتالوں میں نئے ایئر کنڈیشنرز نہ لگائے گئے. ذرائع کے مطابق ٹیچنگ اسپتالوں کو نئے ایئر کنڈیشنرز کی فراہمی گزشتہ ماہ جون میں شروع کی گئی, جس کی تنصیب اب شروع کی گئی. ایئر کنڈیشنر کمپنیوں کو بقایا جات کی عدم ادائیگی اور کنڈیشنر انسٹالیشن کے اخراجات کون برداشت کرے گا. خریداری عمل میں وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے ایئر کنڈیشنرز کی تنصیب سست روی کا شکار ہے. حالیہ موسم میں مریضوں سمیت طبی عملے کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پنجاب سے باہر پرائیویٹ اسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند. پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے دیگر صوبوں میں علاج نہیں کروا سکیں گے. پنجاب والوں کا آزاد کشمیر میں بھی صحت کارڈ پر علاج نہیں ہوگا. اسٹیٹ لائف انشورنس نے تمام پرائیویٹ اسپتالوں کو اعلامیہ جاری کر دیا ہے.
पंजाब के शहरी अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत से महरूम हो गए हैं। पंजाब के शहरियों का सूबे से बाहर प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज बंद कर दिया गया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने सेहत कार्ड के पैनल पर मौजूद मुल्क भर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों को एलामिया जारी कर दिया। सेहत कार्ड पर पंजाब के बाशिंदों का सूबे से बाहर इलाज बंद करने के फैसले का 1 जुलाई से इतलाक कर दिया गया है। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर पहले ही इलाज बंद किया जा चुका है। पंजाब के शहरी सूबे के अंदर प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज का आधा खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को मुल्क भर के प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की फराहमी जारी रहेगी। सरकारी असातिज़ा के लिए बुरी खबर है। सरप्लस 47,000 असातिज़ा को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रैशनलाइजेशन का काम आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर तालीम के मुताबिक सरकारी स्कूल ठेके पर देने की वजह से 47,000 असातिज़ा सरप्लस हुए। सरकारी स्कूल्स में सरप्लस 47,000 असातिज़ा को दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। असातिज़ा को 2 हफ्तों में ऑटोमेटिक तरीकाकार से ट्रांसफर किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि सरकारी स्कूल्स ठेके पर देने की वजह से 47,000 असातिज़ा सरप्लस हुए हैं। राना लियाकत अली ने बताया कि ठेके पर स्कूल ना दिए जाते तो असातिज़ा की नई रिक्रूटमेंट की जा सकती थी। असातिज़ा की नई रिक्रूटमेंट से नौजवानों को रोजगार मुहैया होना था। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन का मजीद कहना था कि रैशनलाइजेशन करना है तो असातिज़ा को करीबी स्कूल्स में ट्रांसफर किया जाए। असातिज़ा को दूर दराज भिजवाया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। गुलबर्ग 3 अकरम पार्क के इलाका मकीन बुनियादी मसाइल से दोचार हैं। इलाके की गलियों में बिजली की लटकती तारें मौत की इलामत बन गई हैं। गलियों में बिजली की लटकती तारें हादिसात का बायस बन रही हैं। इलाका मकीनों की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, जानते हैं आदियाना से। जी आदिया। बिल्कुल शहर के दीगर इलाकों के मसाइल की तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लटकते नंगे तार हादसात की वजह बन रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग 3 अकरम पार्क का ये इलाका है जहाँ पर जो है वो बिजली के लटकते हुए नंगे तार इंतहाई बुरा मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। बारिश के दिनों में ख़ास तौर पर अगर बात करें तो यही नंगे तार हादसात का सबब बनते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये न सिर्फ ऐसा है, दीवारों के साथ लटके हुए हैं, घरों के दरवाज़ों से भी टच करते हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आप के तहत रस्सियों से इसको बांध कर जो है वो किसी तरह सद्देबाब करते हैं। लेकिन वापडा हुकाम, लेस्को हुकाम की जानिब से जो है वो ख़ास इस जानिब कोई तवज्जो देती हुई नज़र नहीं आती है। और लोगों का यही कहना है कि आंधी के दिनों में ख़ास तौर पर डर रहता है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। यही वजह है कि फिर अपनी मदद आपके तहत काम करना पड़ता है। जब मुताल्लिका इदारे काम नहीं करेंगे तो इलाका मकीनों को खुद ही काम करना होगा। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत के इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नकारा सीवरेज सिस्टम, तबाहाल सड़क के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना, निकासियाब की नाकिस सूरत हाल से इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, कोट लखपत के इलाके इत्तेहाद कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को नकारा सीवरेज निज़ाम और तबाह हाल सड़क के बायस अज़ियतनाक मसाइल का सामना है। और बारिश आने के बाद इनकी जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस जो बारिशी पानी की निकासी है वो मुमकिन नहीं हो पाती है। और कई कई दिन तक जो पानी है वो गलियों में जमा रहता है, जिससे इलाका मकीनों की जो आमदोरफ्त है न सिर्फ वो मुतासिर रहती है, बल्कि जो यहाँ के ताजर हैं उनकी दुकानों के सामने भी पानी जमा होने से उनकी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो मफलूज होकर रह चुकी हैं। और जो इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद इन्हें दरपेश मसाइल हल करने में नाकाम है। इलाका मकीन और ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? पानी जमा रहता है बारिश के कई दिन तक, तो क्यों ये मसाइल जो है आपके हल नहीं होते? वो कहते हैं बंदे आ रहे हैं, बंदे जा रहे हैं, आता ही कोई नहीं है काम करने के लिए। हमारी दुकानों के सामने पानी इतना खड़ा हुआ है, हम तंग है, कारोबार तबाह हो रहे हैं। ठीक है, किराया बिल देने से परेशान है। ठीक है, लिहाजा हमारी दरख्वास्त यही है कि ये हमारा काम ठीक करवाया जाए और हमें खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ये काम ठीक होगा। इसकी वजह से मच्छर वगैरह भी पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना। बिल्कुल, बड़ी ही मुश्किलात का सामना है इन लोगों को। बारिश 3 दिन कबल हुई थी, मगर उसका जो पानी है वो आज भी इत्तेहाद कॉलोनी की गलियों में जमा है। और लोगों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लेकर इनके इलाके में जो। ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ओवरहेड ब्रिजेस इंतजामी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड के ओवरहेड ब्रिजेस खस्ता हाली का शिकार हैं। करतबा चौक और शमा स्टॉप के ओवरहेड ब्रिजेस भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन।
جی بالکل، اس شہر کے جو اوور ہیڈ بریجز ہیں وہ انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کی نظر ہو گئے ہیں اور انتظامیہ کی بے بسی کی روداد سنا رہے ہیں. یہاں پر متعدد جو اوور ہیڈ بریجز ہیں وہاں پر جو جنگلے ہیں، جو پائپ ہیں جو کہ بچوں کی، شہریوں کی حفاظت کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، وہ غائب ہو چکے ہیں. اور جو نشئی اور نشاور ادویات وغیرہ استعمال کرنے والے افراد ہیں انہوں نے یہ پائپ نکال لیے ہیں اور ان کو نکال کے بیچ دیا ہے. اور یہ جو جنگلے ہیں وہ خالی جنگلے ہی نظر آ رہے ہیں. میرے عقب کے مناظر کیمرہ مین ندیم بٹی دکھا سکیں کہ یہ وہ اوور ہیڈ بریجز کے مناظر ہیں جہاں پر پائپ لگائے گئے ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے، چلنے والوں کے لیے سیفٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن جو تمام پائپ ہیں یہاں پر سے وہ غائب ہیں. اور یہ اب اس اوور ہیڈ برج کو استعمال کرنا خاص طور پہ بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑا نقصان دہ اور بڑا خطرناک ہو گیا ہے، چونکہ جب پائپ نہیں ہوئیں گے تو جو بچے ہیں انہیں کے گرنے کے جو خدشات ہیں یا پھر جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ صورتحال صرف ایک اوور ہیڈ برج کے نہیں ہے بلکہ شہر کے جتنے بھی اوور ہیڈ بریجز ہیں وہاں پر اگر دیکھا جائے اور وہاں پر رخ کیا جائے تو تمام کے تمام جو ہے وہ اوور ہیڈ بریجز ہیں وہ ان کی کہانی سیم ہی ہے. اور وہ روداد سنا رہے ہیں کہ انتظامیہ نے کس طرح سے عدم توجہ کی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور رات کے اوقات میں خاص طور پر ان کے اوپر لائٹس نہیں ہیں اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو خاص طور پر خواتین ہیں وہ اوور ہیڈ بریجز کو استعمال کرتے ہوئے سے کتراتی ہیں. اور خاص طور پر یہ جو نشئی حضرات ہیں وہ رات کے اوقات میں یہاں پر ان بریجز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈیرے انہوں نے جمائے ہوتے ہیں. اور یہ جو مناظر ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ تمام جو اوور ہیڈ بریجز ہیں ان کے جو پائپ ہیں، جو جنگلے ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں، پائپ جو ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں اور ان کو بیچ دیا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ان کو دوبارہ لگایا نہیں گیا، ان کو مرمت نہیں کروائی گئی. حسنین بہت شکریہ آپ کا. عوامی رکشہ یونین کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، لاہور پریس کلب کے باہر رکشہ ڈرائیورز کی شدید نعرے بازی، وفاقی حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ. احتجاج کے باعث کلب کے اطراف ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی. عوامی رکشہ یونین کے مرکزی چیئرمین مجید غوری کی قیادت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اب پیٹرول مزید مہنگا کر کے عوام کی کمر توڑ دی گئی ہے. رکشہ ڈرائیورز کو ناجائز چلانوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ رکشہ ڈرائیور پہلے ہی ظلم کی چکی میں اور ٹریفک پولیس کے ظلم کی جھوٹے مقدمات کی چکی میں پس رہے ہیں. ہم اس مہنگائی کو، اس پیٹرول کی قیمتوں کو، چینی کی قیمتوں کو، بجلی کے نرخوں کو مسترد کرتے ہیں. دوسری جانب جماعت اسلامی گلشن راوی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. شرکاء نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ واپس نہ لیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. غیر معیاری سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ڈی سی اور چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو کارروائی کے احکامات جاری. پنجاب حکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ کو لاہور سمیت صوبہ بھر میں کارروائی کا حکم دیا گیا. پی ٹی اے کا ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا. غیر معیاری سلنڈرز استعمال کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے. پنجاب حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو لاہور سمیت صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. ڈی سی اور چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے. پی ٹی اے نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایل پی جی اور غیر معیاری سلنڈرز استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے. فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیاں بس اڈوں سے نہ نکلنے دینے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. آف روڈ ڈکلیئر کی جانے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن یقینی بنایا جائے. آف روڈ گاڑیوں کے روٹ اور رجسٹریشن بک ضبط کی جائے. گاڑیوں کی رجسٹریشن معطلی کے لیے موٹر رجسٹرنگ اتھارٹی کو بھجوائی جائیں. ایف آئی اے نے بینکنگ فراڈ سکینڈل بے نقاب کر دیا. متاثرہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے جعلی چیکوں کے ذریعے رقم نکالنے کا انکشاف ہوا ہے. بینک آف پنجاب کے برانچ مینیجر ندیم مصطفیٰ کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا. مقدمہ درج، سنگین مالی بے ضابطگیوں کا الزام ہے. ایف آئی اے نے بینکنگ فراڈ سکینڈل بے نقاب کر دیا. متاثرہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے جعلی چیکوں کے ذریعے رقوم نکالنے کا انکشاف. بینک آف پنجاب کے برانچ مینیجر ندیم مصطفیٰ کو ایف آئی اے نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ایف آئی اے کے مطابق ملزم ندیم مصطفیٰ پر کمپنی کے فنڈز پہ خود برد اور
मुजरिमाना साजिश का इल्जाम है। ब्रांच मैनेजर नदीम मुस्तफा ने बैंक मुलाजमीन की मिली भगत मुबैना करोड़ों की बेसाख्तियाँ की। कंपनी इन्फिनिटी इंजीनियरिंग के 2 डायरेक्टर्स और बैंक अफसरान पर माली धोखाधड़ी का इल्जाम है। मुश्तरका दस्तखती इख्तियार के बावजूद सिंगल साइन के जरिए 28.5 मिलियन की रकम निकलवाई गयी। FIA के मुताबिक अकाउंट ऑपरेशन के लिए चारों डायरेक्टर्स के दस्तखत लाजिम थे। बैंक ऑफ पंजाब के कोट अब्दुल मालिक और टिम्बर मार्केट ब्रांच का अमला शामिल तफ्तीश है। शिकायत कुनिंदा फहद इकबाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। दस्तावेजी शवाहिद हासिल कर लिए हैं। बैंक रिकॉर्ड, बोर्ड रेजोल्यूशन और दस्तखती कार्ड्स को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। जौहर टाउन शौक चौकता डॉक्टर अस्पताल सड़क की तामीर का बाज़ाब्ता इब्तिदा। लीगी रहनुमा साइदा फारूक तारड़ DGLD ताहिर फारूक ने शिरकत की। साइदा तारड़ का कहना था आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। जौहर टाउन में सड़क के अहम मंसूबे का आगाज। शौक चौक से डॉक्टर अस्पताल तक रोड की तामीर के इफ्तिताह की खुसूसी तकरीब हुई। लीगी रहनुमा साजिदा फारूक तारड़, DGLD ताहिर फारूक और साबिक चेयरमैन आमिर शौकत ने खुसूसी शिरकत की। जब जब नून लीग आ गई, जब ये तरक्याती काम हुए हैं और अभी डेवलपमेंट के जो काम शुरू हुए हैं, ये वाला काम बड़ी देर से रुका हुआ था। इसके लिए बड़ी कोशिशें भी होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि ये हमारे हाथों से हुआ है और इसमें बहुत लोगों की कोशिशें शामिल हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत खुश हैं। तकरीब में लीगी रहनुमाओं मियां मरहूब हुसैन, मलिक शहबाज अली खोखर, राना साकिब, शहबाज तालिब, मियां मंशा, हाजी रफाकत समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। सूबे के नक्शे और तफसीलात बैनर्स के जरिए अवाम के सामने पेश की गयी। इस इलाके का एक दरीना मुतालबा भी था और एक दरीना ज़रूरत भी थी। ये एक मेन आर्टरी है जो कि आपको कैनाल से यहाँ तक लेके आती है, तो यकीनन इससे जौहर टाउन के वासियों को और गिरदनवा की आबादियों को जो है इसमें बेशुमार फ़ायदा पहुँचेगा। इंशाअल्लाह ताला ये इलाका, ये लोग ये बताएंगे कि इस सड़क से जब मुस्तफीद होंगे तब ये लोगों को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा गिफ्ट है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अता तारड़ साहब की तरफ से, उमर सेल जिया बाट साहब की तरफ से और शहबाज खोखर साहब की तरफ से। सड़क की तामीर का ये मंसूबा जौहर टाउन के मकीनों के लिए एक अहम सहूलत बनकर सामने आएगा। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ फातिमा खान, सिटी 42। वज़ीर आला के मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी का सर्विस अस्पताल और सिम्स का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। तिबी सहूलियात के फाहमी का जायजा लिया। मुशीर सेहत की सिम्स कॉलेज की अकेडमिक काउंसिल से भी मुलाकात हुई। लेबॉर्ट्री और एक्सरे रूम समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शुबाजात का दौरा किया। वज़ीर आला के मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने सर्विस अस्पताल और सिम्स कॉलेज का दौरा किया। अजहर महमूद कियानी ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। तिबी सहूलियात की फ्राहमी का जायजा लिया। मुशीर सेहत की सिम्स कॉलेज की अकेडमिक काउंसिल से भी मुलाकात हुई। मुशीर सेहत ने लेबॉर्ट्री और एक्सरे रूम समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शुबाजात का दौरा किया। अब यहाँ पर आपको बताएं, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग्स फ्री डे मनाया जा रहा है। गैर मायारी प्लास्टिक बैग्स के तदारुक की आगाही के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। आज भी शहर भर के बाजारों में 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त जारी है। इस्तेमाल के बाद फेंका जाने वाला प्लास्टिक बैग, जिसे आम तौर पर मुमी शापर कहते हैं, वो डिकम्पोज हुए बगैर 400 से 500 बरस तक जमीन पर मौजूद रहता है। दुनिया भर में हर एक मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करके फेंके जाते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के नुकसानात के हवाले से आगाही के लिए आज दुनिया भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज कहते हैं, 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग आबी और इंसानी हयात के लिए शदीद मुज़र हैं। पॉलीथीन बैग एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि एक मरतबा इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। जब वो फेंक दिया जाता है तो एक तो रिसाइकलर को उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो पतला बैग होता है तो वो उसको रिसाइकिल करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिखर जाता है एनवायरनमेंट में, तो एक तो ये हमारी मिट्टी में शामिल हो जाता है और हमारी फूड चेन में आना शुरू हो जाता है। जब ये पानी में जाता है तो हमारे जो सीवरेजेस हैं उनको चोक करता है। उसके बाद जो उधर से वो हमारे दरियाओं में आ जाता है, तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो इसको खाती है। तो एक तो वो फूड चेन में आता है, दूसरा वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है, वो भी मरना शुरू हो जाती है। इसके साथ इसका है कि इसकी डिकम्पोजिशन नेचुरली नहीं है, तो ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर एनवायरनमेंट में सस्टेन करता रहता है। शहर में जगह जगह कूड़ादानों में प्लास्टिक बैग्स के अंबार देखने को मिलते हैं। ताजर कहते हैं, गैर मेयारी प्लास्टिक बैग्स बनते हैं तो मार्केट में आते हैं। रेडी बान 75 माइक्रोन का 5 रुपए में बिकने वाला प्लास्टिक बैग अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए गैर मेयारी बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 75 माइक्रोन पड़ता है, 5 रुपए का 6 रुपए का, कस्टमर आके उनको इस चीज़ के पैसे नहीं देता, उनको तो अपनी तरफ से देने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है ना ब्रिक शॉप ज़्यादा बिकता है, उसकी कॉस्ट बिल्कुल नहीं पड़ती। वो 7 अगर देते हैं तो उनको इतना नुकसान नहीं होता। अगर वो देते हैं तो उसका उनको ज़्यादा नुकसान होता है।
इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग्स फ्री डे पर भी शहर में गैर मेयारी प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त जारी है, जो कि माहौलियात और आने वाली नस्लों के लिए खतरे की अलामत है। आबी और इंसानी हयात को बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करना इंतहाई ज़रूरी है। आज के दिन यही आगाही दी जा रही है कि प्लास्टिक बैग्स को तर्क किया जाए ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पाकिस्तान सुपर लीग के स्टेक होल्डर्स का इजलास हुआ। लीग को मजीद मजबूत और फ़आल बनाने का अज़म ज़ाहिर किया गया है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में CEO लीग सलमान नसीर की ज़ेर सदारत स्टेक होल्डर्स का इजलास हुआ, जिसमें फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर्स और कमर्शियल पार्टनर्स शरीक हुए। इजलास में PSL की 10 साला ग्रोथ का डाटा पेश किया गया। लीग के एडिशंस 9 और 10 के आदादो शुमार का मवाजना भी किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL को उम्मीद और यकजहती की इलामत करार दिया। कहा कि लीग ने आलमी मयार की क्रिकेट और नाकाबिले फरामोश लम्हा दिए और इसे यकीनी बनाने में फ्रेंचाइज मालिकान, सिक्योरिटी दारों और शायकीन ने अहम किरदार अदा किया है। लिबार्ड हरबंसपुरा में कोका कोला लर्निंग शॉप की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। तुर्क वफ्द ने खुसूसी शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने इदारे का दौरा किया और काविशों को सराहा। तुर्क वफद ने लिबार्ड हरबंसपुरा का दौरा किया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने वफद का इस्तकबाल किया। वफद ने इदारे में माजूर बच्चों को फराहम करदा सहूलियात को सराहा। कोका कोला लर्निंग शॉप का इफ्तिताह भी किया गया। शाइस्ता परवेज ने कहा, माजूर अफराद को बाइज्जत रोजगार फराहम करना हमारा अज़्म है। ये एक और कदम है कि हम अपने जो स्पेशल लोग हैं उनको हम हॉस्पिटैलिटी की, सर्विसेज की भी ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो एम्प्लॉय हो सकें। यहाँ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये लोग एम्प्लॉय हो सकें और ये नॉर्मल लोगों के साथ मिलके काम कर सकें और फैमिलीज में अपना उनकी आमदनी में अपना हिस्सा डाल सकें। प्रिंसिपल शहनाज सत्तार ने कोका कोला शॉप को खुश आइंद करार दिया। हमारे यहाँ पे एक ट्रेड है प्रोफेशनल शेफ, तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पे यहाँ से जो फारिगुल तहसील हों, हम उनको स्किल सिखा दें तो उनको रेस्टोरेंट में काम करने के बारे में भी पता होगा, किस तरह नो हाउ है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे किसी कस्टमर के साथ किस तरह चीज़ों को सेल आउट करना है। तो आज इसी सिलसिले में हमने अपनी एक लैब का जो है इनॉग्रेट किया उसको। हेड माहिर नफ्सियात शबाना अफशा ने बच्चों की बेहतरी बारे आगाह किया। हमारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए एक एक्सपोजर है कि वो यहाँ पे लर्निंग लैब में आके मज़ीद अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे और अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे। इदारे में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। बच्चों को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने का अज़्म जाहिर किया गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट के आखिरी मरहले के तीसरे रोज 17 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सेशंस में प्रैक्टिस की है। स्नैरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच भी खेला। साबिक कप्तान बाबर आजम छुट्टियों के बाद दोबारा एक्शन में आ गए। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में जारी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे रोज खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। स्नैरियो बेस्ड मैच में बॉलर्स और बैटर्स को अहदाफ दिए गए। बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने के बाद साबिक कप्तान बाबर आजम ने भी प्रैक्टिस मैच खेला। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने कहा वो पाकिस्तान के लिए तमाम फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। अभी भी वाइट बॉल ही खेल रहा हूँ। ये जो कैंप है वाइट बॉल का ही लगा हुआ है, तो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान से वनडे और T20 भी खेलूं और लीग्स भी खेलूं। तो इस पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वेरी सून आपको इंशाल्लाह अगले साल 2 टीमें और भी एक्स्ट्रा हो रही है PSL में, तो इंशाल्लाह उसको भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का आखिरी मरहला 4 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। वसीम अहमद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।